Welcome student. In this period we are going to study about the next article, that is the blood pressure. So what is blood pressure? Actually the pressure exerted by blood on the wall of the blood vessels is called as blood pressure. या ठिकाणी तुम्हाला माहिती आहे की ब्लड व्हेसल्समधून ब्लडचा फ्लो होत असतो तर त्या फ्लोईंग ब्लडमुळे त्या ब्लड व्हेसलच्या भिंतीवर जो काही प्रेशर टाकला जातो की नाही त्या प्रेशरला म्हणायचं ब्लड प्रेशर. दिस ब्लड प्रेशर इज ॲक्च्युली मेजर्ड बाय द इन्स्ट्रुमेंट अँड दॅट इन्स्ट्रुमेंट इज कॉल्ड ॲज स्पिग्मोमॅनोमीटर. ओके, स्पिग्मोमॅनोमीटर. नाव this blood pressure actually it is measured from the arteries. Okay, arteries that carry the oxygenated blood. तर आर्टरीज मध्ये ब्लड प्रेशर जे आहे ते मोजलं जातं. नाउ विल सी व्हॉट इज आर्टेरियल ब्लड प्रेशर. सी हियर स्टुडंट, the pressure exerted on the wall of the artery is called as arterial blood pressure. तुम्हाला वाटेल ह्या दोन्हीमध्ये काय फरक आहे. तर या ठिकाणी फक्त ब्लड प्रेशर म्हणताना इथे यांनी वॉल ऑफ द ब्लड व्हेसल असा शब्द वापरलेला आहे, पण इथं पर्टिक्युलरली आर्टेरियल ब्लड प्रेशर हा शब्द आहे ना, म्हणून इथे आर्टरी हा शब्द यांनी घेतलेला आहे. वॉल ऑफ द ब्लड व्हेसल म्हणण्याच्या ऐवजी यांनी इथे शब्द वापरलेला आहे द प्रेशर एक्झर्टेड ऑन द wall of the artery. Okay, it is called as arterial blood pressure. No doubt arteries are also blood vessels, particularly arterial blood pressure ची डेफिनेशन लिहिताना आर्टेरी हा शब्द या ठिकाणी आपल्याला वापरायचा आहे. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, व्हॉट इज सिस्टॉलिक प्रेशर अँड डायस्टॉलिक प्रेशर. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी अबाउट द सिस्टॉलिक ब्लड प्रेशर. सो हियर इट इज द प्रेशर, no doubt pressure of the blood. Okay, so this pressure on the arterial wall during the ventricular contraction, or we can say ventricular systole, is called as systolic blood pressure or systolic pressure or SP. The SP is the systolic pressure. See here student, सिस्टोलिक प्रेशरमध्ये शब्द आलेले आहे सिस्टोल, म्हणजे सिस्टोल होत असताना आर्टरीच्या भिंतीवर जो काही दाब पडतो, जो काही प्रेशर पडतं त्याला सिस्टोलिक प्रेशर म्हणायचं. सिस्टोल कोणाचा हा शब्द लक्षात ठेवायचा आपल्याला. तो माहिती आहे की आर्टरीयासुद्धा कॉन्ट्रॅक्ट होतात आणि व्हेंट्रिकलसुद्धा कॉन्ट्रॅक्ट होतात. पर्टिक्युलरली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर केव्हा निर्माण होतं की जेव्हा व्हेंट्रिकलचं कॉन्ट्रॅक्शन होतं. ओके, सो राईट व्हेंट्रिकल अँड लेफ्ट व्हेंट्रिकल व्हेन दे आर इन सिस्टोल और व्हेन दे अंडरगो द contraction, at that time the pressure is created on the arterial wall and that pressure is called as systolic pressure. Okay student, so remember systole here of the ventricles, that causes the ventricular blood pressure. And in normal healthy man actually the average value of this SP or systolic pressure is 120 millimeters of mercury. So this is the normal systolic pressure. Now what is diastolic pressure or DP? The pressure on the arterial wall during relaxation of the ventricles. Now you know that relaxation is called as diastole. Okay, contraction is called as systole, but the relaxation is called as diastole. So diastolic pressure, the name indicates now this is the pressure during the diastole. Now कशाचं diastole? The ventricles diastole. So diastolic pressure is created on the wall of the artery during the ventricular diastole. Okay, so this diastolic pressure, that is DP, in normal healthy adult it is 80 millimeters of mercury. Okay, and the blood pressure is denoted as SP by DP. Okay, so SP, that is systolic pressure 120 by DP, that is the 80 millimeters of mercury. So thus in this way the blood pressure is equal to 120 by 80 millimeters of mercury. Thus the blood pressure is normally written as 120 by 80 millimeters of mercury, and difference between the systolic pressure and diastolic pressure is called as pulse pressure. या दोन्हीचा जो फरक आहे त्याला पल्स प्रेशर म्हटलं जातं. and normally it is 40 millimeters of mercury. बघा 120 हा SP आहे, त्याच्यातून 80 हा DP डायस्टोलिक प्रेशर वजा केला तर खाली 40 राहतो, म्हणून पल्स प्रेशर किती आहे 40 millimeters of mercury.
Now the next article is deviations from the normal BP value indicates the malfunctioning of the heart. हृदयाच्या कार्यामध्ये जर काही चुकीचं होत असेल है ना, तर त्याला आपण म्हणतो डेव्हिएशन्स ऑकर इन द नॉर्मल ब्लड प्रेशर किंवा फ्रॉम द नॉर्मल ब्लड प्रेशर दॅट इज 120/80. नाव वी विल सी what are the causes of the deviations from the BP. सो नॉर्मल BP जो व्हॅल्यू आहे त्याच्या डेव्हिएशन्स का घडून येतं त्याचे कॉजेस आपल्याला बघायचे आहेत. सी हिअर द कॉजेस ऑफ डेव्हिएशन्स फ्रॉम द नॉर्मल ब्लड प्रेशर व्हॅल्यू. द फर्स्ट कॉज सी हिअर स्टुडंट हाय ऑर लो ब्लड व्हॉल्यूम. व्हॉल्यूम म्हणजे रक्ताचे जे प्रमाण आपल्या शरीरात व्हॉल्यूम आधीच आकारमान आहे. रक्ताचं प्रमाण कमी असणे किंवा जास्त असणे याच्यामुळे सुद्धा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर आहे त्याच्या व्हॅल्यूमध्ये आपल्याला डेव्हिएशन्स म्हणजे कमी जास्तपणा फरक जो आहे तो बघायला मिळतो. जो पहिला कॉज आहे ब्लड व्हॉल्यूम. दुसरा आहे आर्टेरियल इनइलॅस्टिसिटी म्हणजे आर्टरीचा जर लवचिकपणा कमी झाला असेल तर. तिसरा आहे हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज. आर्टरीचे ज्या भिंती आहेत त्या थोड्याशा कठीण झाल्या असेल तर. ओके, तर हे काठिण्य जे आहे ना आर्टरीचं धमनी काठिण्य त्याला मराठीमध्ये म्हणतो आपण आर्टेरिओस्क्लेरोसिस. आर्टेरिओस्क्लेरोसिस म्हणजेच आहे हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज. चौथं कारण आहे डिपॉझिशन ऑफ द फॅट्स लाईक कोलेस्ट्रॉल इन द आर्टरीज. समजा आर्टरी आहे, आर्टरीच्या भिंतीमध्ये आतमधून जर फॅट थोडंसं डिपॉझिट झालं असेल, फॉर एक्झाम्पल कोलेस्ट्रॉल इट इज अ टाईप ऑफ फॅट, तर या ठिकाणी काय होतं आर्टरीचा हा जो मधला भाग आहे ज्याला ल्युमेन म्हणतो आपण अंतर्भाग आहे, हा ल्युमेन जो आहे हा काय होतो नॅरो होतो, आकुंचित होतो आणि इथं ब्लड फ्लो होताना अडचण निर्माण होते. अशा प्रकारात जे ब्लॉकेज तयार होणे आर्टरीमध्ये ही ब्लॉकेज तयार झाली व घरामध्ये बऱ्याच वेळेस आपले जे पाण्याचे पाईप असतात ना तर ते आतून ब्लॉक होतात. मग आपण म्हणतो की आता पाण्याची धार थोडी कमी झालेली आहे, पाण्याचा फोर्स कमी झालेला आहे तर त्या ब्लॉक होतात. समजा कधी कधी शैवाल वगैरे जमा होतं किंवा काही माती वगैरे साठली गेली असेल आतमध्ये, आपण तो पाईप जो आहे तो साफ करतो, बरोबर आहे. तसंच आपल्या ज्या रक्तवाहिनी हे आर्टरीज आहेत, धमनी आहेत, तर या आर्टरीजमध्ये सुद्धा फॅट किंवा कोलेस्ट्रॉलचं डिपॉझिशन झाल्यामुळे ब्लड फ्लोला एक प्रकारची अडचण निर्माण होते आणि यालाच आपण म्हणतो ब्लॉकेज. तर हे जे ब्लॉकेज तयार होणे याला म्हणतात अथेरोस्क्लेरोसिस. हे दोन शब्द वेगळे आहेत लक्षात ठेवा. आर्टेरिओस्क्लेरोसिस म्हणजे फक्त हार्डनिंग ऑफ द आर्टरी. आर्टरी जर कठीण झाल्या त्याची भिंत जर थोडीशी कडक झाली त्याला आर्टेरिओस्क्लेरोसिस म्हणतात. तर अथेरोस्क्लेरोसिस म्हणजे फॅट डिपॉझिशन आहे किंवा कोलेस्ट्रॉल डिपॉझिशन आहे. ओके, नेक्स्ट वन रिनल डिसीजेस. काही किडनीचे आजार असतील तर किडनीच्या आजारामुळे सुद्धा काय होतं ब्लड प्रेशर जे आहे ते कमी जास्त होऊ शकतं. पुढचं कारण आहे हार्मोनल चेंजेस आहेत. तर कोणत्या कारणामुळे जर हार्मोन्समध्ये बदल होत असतील त्यामुळे सुद्धा ब्लड प्रेशर कमी जास्त होऊ शकतं. आणि सातवं कारण आहे ओबेसिटी, ज्याला आपण लठ्ठपणा म्हणतो. अधिक वजन वाढल्यामुळे सुद्धा ब्लड प्रेशर जे आहे ते डेव्हिएशन्स त्या ठिकाणी आपल्याला बघायला मिळतात. ओके स्टुडंट, so these are the causes of deviations. Now the next article is hypotension. You know that hypo या शब्दाचा अर्थ बिलो असा होतो आणि हायपर या शब्दाचा अर्थ अबोव असा होतो. सो व्हॉट इज हायपोटेन्शन? इट इज द ब्लड प्रेशर लोअर दॅन नॉर्मल. आता नॉर्मल तुम्हाला माहिती आहे 120/80 हा नॉर्मल ब्लड प्रेशर आहे, पण याच्यापेक्षा कमी जर ब्लड प्रेशर झालं, फॉर एक्झाम्पल इट इज बिलो 90/60, 120च्या ऐवजी 90 सिस्टोलिक प्रेशर झालं आणि या ठिकाणी 80च्या ऐवजी 60च जर DP असेल, डायस्टोलिक प्रेशर असेल, ते पूर्ण ब्लड प्रेशर कमी झालेलं आहे. इट इज बिलो द नॉर्मल रेंज, सो दिस इज कॉल्ड ॲज हायपोटेन्शन. याच्या विरुद्ध हायपरटेन्शनमध्ये जर ब्लड प्रेशर इज हायर दॅन नॉर्मल, हायर झालेलं आहे, फॉर एक्झाम्पल इट इज अबोव 140/90 millimeters ऑफ मर्क्युरी, देन इट इज कॉल्ड ॲज हायपरटेन्शन. बघा 120च्या ऐवजी 140 झालेलं आहे, 80च्या ऐवजी 90 झालेलं आहे. दोन्ही SP ची व्हॅल्यू आणि DP ची व्हॅल्यू वाढलेली आहे, म्हणून याला म्हणायचं हायपरटेन्शन. ओके, नाउ विल सी व्हॉट आर द फॅक्टर्स अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर. ब्लड प्रेशरवर परिणाम करणारे घटक कोणते आहेत?
तर पहिला घटक आहे कार्डियक आउटपुट. आपण जो शिकलेला आहे कार्डियक आउटपुट आपण बघितलं आहे, हार्ट रेट इंटू SV, दॅट इज स्ट्रोक व्हॅल्यू आपण काढलेलं आहे. तर साधारणतः 5 लिटर एवढं ब्लड पंप केलं जातं व्हेंट्रिकल्समधून, त्याला आपण कार्डियक आउटपुट म्हणलेलं आहे. तर कार्डियक आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्लड प्रेशर ॲक्च्युली. देन पेरिफेरल रेजिस्टन्स, पेरिफेरल म्हणजे आर्टरीच्या कडेवर असणारा, त्याच्या वॉलवर असणारा जो रेजिस्टन्स आहे, ॲक्च्युली दिस रेजिस्टन्स डिपेंड्स अपॉन द डायमीटर ऑफ द ब्लड व्हेसल. सो थर्ड पॉईंट इज ब्लड व्हॉल्यूम. रक्ताचं शरीरामध्ये असलेलं आकारमान, त्याचं प्रमाण कमी जास्त असेल तरी ब्लड प्रेशर कमी जास्त होतं. देन लेंथ अँड द डायमीटर ऑफ द ब्लड व्हेसल, रक्तवाहिन्याची लांबी किती आहे, तिचं डायमीटर किती आहे. त्याच्यानंतर व्हिस्कॉसिटी ऑफ द ब्लड, म्हणजे रक्ताचा विश्शेंदीपणा किती आहे, कमी जास्त आहे, त्यानुसार सुद्धा ब्लड प्रेशर बदलतं. एज आहे, वाढत्या वयानुसार ब्लड प्रेशर सुद्धा वाढू शकतं. जेंडर आहे, सेक्स आहे, फिमेल किंवा मेलमध्ये, मेल किंवा फिमेलमध्ये त्याचा बदल आहे, जनरली फिमेलमध्ये. सो द फिमेल्स दे हा स्लाइटली लोअर ब्लड प्रेशर दॅन द मेल्स. स्त्रियांमध्ये थोडं कमी असतं ब्लड प्रेशर, बट ॲक्च्युली आफ्टर मेनोपॉज द ब्लड प्रेशर मे increases. Okay, now the next one is venous return. तो नाही ती कोणत्या व्हेन्स ब्लड रिटर्न आणतात हार्टकडे. मला आठवत असेल मी तुम्हाला सांगितलं की 4 पल्मोनरी व्हेन्स आहेत, त्याच्या लंग्सकडून येतात, शुद्ध रक्त घेऊन येतात आणि हृदयाच्या लेफ्ट आर्टरीमध्ये रक्त ओततात, त्याला व्हेनस रिटर्न म्हटलेलं आहे. तर त्या व्हेनस रिटर्नच्या वर सुद्धा ब्लड प्रेशर अवलंबून आहे. स्लीप आहे, झोप कमी जास्त झाली असेल त्याचा सुद्धा परिणाम ब्लड प्रेशर होतो. इमोशन्स आहे, भावना आहेत, एक्सरसाइज आहेत, जे काही व्यायाम करता, वर्कआउट करता त्याच्यावर, आणि अँझायटी, चिंता वगैरे असेल तुम्हाला तर त्याचा सुद्धा परिणाम तुमच्या ब्लड प्रेशरवर होत असतो. ॲक्च्युली द नॉर्मल कार्डियक आउटपुट इज 5 liters. वी हॅव स्टडीड इट इन द लास्ट पिरियड. सो 5 liters ऑफ द ब्लड इज पम्प्ड इन 1 minute. And increase in cardiac output also increases the systolic pressure. Okay, now the peripheral resistance, just now I had told you that it depends on the diameter of the blood vessel. Okay, and the decrease in diameter of the arterioles and capillaries under the effect of ADH. So long form is here ADH, it is anti-diuretic hormone. It is also called as vasopressin. Okay, so this hormone, it also affects the blood pressure. Actually when this ADH hormone increase the blood pressure because the ADH acts as a vasoconstrictor. आता बघा, व्हॅसो म्हणजे ब्लड व्हेसलसाठी शब्द आलेला आहे, कन्स्ट्रिक्टर म्हणजे आकुंचन पावणे. तर ब्लड व्हेसलला आकुंचित करणारा जो हार्मोन आहे तो अँटी डायरेटिक हार्मोन आहे. आता बघा, थोडंसं इमॅजिन करा, जेव्हा रक्तवाहिनी आकुंचन पावते, त्या रक्तवाहिन्याच्या आतला जो ल्युमेन आहे, अंतर्भाग, तो छोटा होईल की नाही, त्याचं डायमीटर कमी होईल. आणि त्याचं डायमीटर जर कमी झालं तर जास्त प्रेशर येईल की नाही त्याच्या भिंतीवर. म्हणून जेव्हा देर इज डिक्रीज इन डायमीटर ऑफ द आर्टेरिओल्स, नाउ यू नो दॅट आर्टेरिओल्स दीज आर द ब्रँचेस ऑफ आर्टरीज, आणि कॅपिलरीज आहे, त्यांचं डायमीटर जेव्हा कमी होतं ॲटोमॅटिकली देर इज इन्क्रीज इन ब्लड प्रेशर. इन शॉर्ट ADH increases blood pressure. Okay, now the next one is decreased blood volume lowers the blood pressure. समजा एखाद्या व्यक्तीचा ॲक्सिडेंट झालेला, ॲक्सिडेंटमध्ये त्या व्यक्तीचं खूप रक्तस्राव झालेला आहे, रक्ताचं प्रमाण शरीरात कमी झालं तर त्या व्यक्तीचा BP काय होत असतो, लो होत असतो. ओके स्टुडंट, नाव दस द ब्लड प्रेशर, इन शॉर्ट वी कॅन राईट ब्लड प्रेशर इज, नाव यू नो दिस सिम्बॉल, दॅट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. ओके, शॉर्टमध्ये मी लिहिलं आहे ब्लड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. तर ह्या सगळ्या गोष्टींमुळे, या सगळ्या गोष्टी वाढल्या की ब्लड प्रेशर वाढणार आहे, या सगळ्या गोष्टी कमी झाल्या तर ब्लड प्रेशर पण कमी होणार आहे. पहिलं आहे ब्लड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द व्हिस्कॉसिटी ऑफ द ब्लड, त्याचं विश्शेंदीपण आहे, एज आहे, व्हेनस रिटर्न आहे, लेंथ ऑफ द लेंथ अँड ॲक्च्युअली यू कॅन से डायमीटर ऑफ द ब्लड व्हेसल आहे, आणि ब्लड व्हॉल्यूम आहे, आणि ADH हार्मोन आहे. तर ह्या सगळ्यांच्या प्रमाणावर ब्लड प्रेशर जे आहे ते अवलंबून असतं. ओके स्टुडंट, the next one article is measurement of the blood pressure. How blood pressure is measured? So see here, this blood pressure, it is measured by an instrument, and that instrument is called as sphygmomanometer. 3 भाग केले म्हणजे तुम्हाला वाचायला आणि स्पेलिंग लिहायला सोपं जाईल.
स्पिग्मो इथपर्यंत एक शब्द लक्षात ठेवायचा, स्पेलिंग लक्षात ठेवायचं. मॅनो आणि मीटर. स्पिग्मो मॅनोमीटर इट इज अन इन्स्ट्रुमेंट यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर. दिस इन्स्ट्रुमेंट ॲक्च्युली इट कन्सिस्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट इन्फ्लॅटेबल म्हणजे जो इन्फ्लॅट होऊ शकतो, फुगीर होऊ शकतो. जसं फुगा आहे की नाही, फुग्यामध्ये हवा भरली की तो इन्फ्लॅट होतो, तशा प्रकारे एक इन्फ्लॅटेबल रबर बॅग कफ आहे त्या ठिकाणी. रबर बॅग कफ कव्हर्ड बाय कॉटन क्लॉथ. रबर ट्यूब्स आहेत, मर्क्युरी मॅनोमीटर आहे आणि रबर बल्ब आहे. तर या सगळ्यांचं बनून हा स्पिग्मो मॅनोमीटर जो तयार झालेला आहे. ॲक्च्युली आय विल शो यू फिगर 8.25 ऑन द पेज 175. हाऊ द ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड इन एनी पर्सन. ओके स्टुडंट. So this diagram shows the sphygmomanometer. Okay, see here. So this is the mercury manometer. या ठिकाणी पारा भरलेला असतो. तुम्ही पाहिला असेल ना, बीपी ॲपरेटस मी पाहिला असेल ना. स्पिग्मोमॅनोमीटरला इन जनरल आपण बीपी ॲपरेटस म्हणतो. इथं हा जो आहे हा पारा भरलेला आहे, मर्क्युरी आहे या ठिकाणी. तर याला म्हणायचं मर्क्युरी मॅनोमीटर आहे. हा स्टेथोस्कोप आहे. तो माहिती आहे ब्लड प्रेशर मोजताना डॉक्टर स्टेथोस्कोपचा वापर करतात. ठीक आहे. त्याच्यानंतर जो आहे हा जो दिसतोय तो ब्ल्यू कलरचा हा कफ आहे. मी आता तुम्हाला सांगितलं ना, इन्फ्लॅटेबल कफ त्या ठिकाणी आहे. ही रबर ट्यूब आहे आणि ही सुद्धा एक रबर ट्यूब आहे. ओके स्टुडंट. सी हिअर ॲक्च्युली the blood pressure which is measured with the help of this instrument called as sphygmomanometer. This instrument it consists of the inflatable, हा जो कप आहे ना, it is inflatable rubber bag. Actually it is a rubber bag cup. It is covered by cotton cloth. याच्याभोवती कॉटन क्लॉथ जी आहे ती गुंडाळलेली असते. नाव यू कॅन ऑब्झर्व इन द फिगर. इट इज कनेक्टेड विथ द हेल्प ऑफ अ ट्यूब. ही रबर ट्यूब आहे ना, इट इज कनेक्टेड विथ द हेल्प ऑफ अ रबर ट्यूब टू धिस मर्क्युरी मॅनोमीटर ऑन वन साइड. एका बाजूला तिकडे जोडलेली आहे आणि दुसऱ्या बाजूला बघा कुठे जोडलेली आहे. इट इज कनेक्टेड टू द रबर बल्ब. हा जो आहे हा रबर बल्ब आहे. सो ऑन द अदर साइड इट इज कनेक्टेड टू द रबर ट्यूब. Now what happens when you have to measure the blood pressure of a patient? That person is asked to lie in a sleeping position. ज्या व्यक्तीचं ब्लड प्रेशर मोजायचं आहे त्याला बेडवर अशा स्लीपिंग पोझिशनमध्ये त्या ठिकाणी त्याला झोपवलं जातं त्या व्यक्तीला. अँड धिस इन्स्ट्रुमेंट ॲक्च्युली इट इज प्लेस्ड ॲट द लेव्हल ऑफ द हार्ट. त्या व्यक्तीच्या हृदयाच्या लेव्हलला हा इन्स्ट्रुमेंट जो आहे तो ठेवला जातो. and here actually the cuff, this cuff is na inflatable bag like structure hai. This cuff it is wrapped around the upper arm. wrapped म्हणजे गुंडाळला जातो. so tight wrapping केली जाते. म्हणजे हा कफ जो आहे ना, अपर आर्म म्हणजे आपला जो दंडाचा भाग आहे की नाही, तर त्या पेशंटचा जो दंड आहे त्या दंडाभोवती हा कफ आहे ना अगदी टाईट असा गुंडाळला जातो. ओके. तर ही पहिली पोझिशन त्याची ते ॲक्शन घेतली जाते की कफ जो आहे तो त्या ठिकाणी अपर आर्ममध्ये वर रॅप केला जातो. नाऊ धिस कफ इज इन्फ्लॅटेड टिल द ब्रॅकियल आर्टरी इज ब्लॉक. तो म्हणजे आपले जे अप्पर आर्म आहे किंवा दंडाचा भाग आहे तिथे जी ब्रॅकियल आर्टरी आहे ना ती ब्लॉक होईल इतक्या प्रमाणामध्ये हा कप फुगवला जातो. कसं फुगवला जातो तुम्ही या ठिकाणी बघू शकता. हा जो रबर बल्ब आहे ना, हा बल्ब जेव्हा आपण या ठिकाणी दाबला जातो हा बल्ब आणि हवा जी आहे ना या ठिकाणी आतमध्ये टाकली जाते कफच्या आतमध्ये. म्हणजे हा कप फुगवला जातो या बल्बच्या साह्याने. हा कप कधीपर्यंत फुगवला जातो, कधीपर्यंत तो इन्फ्लॅट केला जातो? टिल द ब्रॅकियल आर्टरी इन द अप्पर आर्म इट गेट्स ब्लॉक. जेव्हा ब्रॅकियल आर्टरी ब्लॉक होते की नाही त्या एक्सटर्नल प्रेशरमुळे, त्यानंतर मात्र हळूहळू याच्यातली हवा कमी केली जाते या कपमधले. मीन्स the pressure in the cup it is slowly lowered. कधीपर्यंत लोअर केली जाते हवा? हळूहळू. हा जो ना याच्यावरचा दाब कमी केला जातो रबर प्रेशर बल्बवरचा. हळूहळू कफ काय होतो पुन्हा त्या ठिकाणी त्याच्यात हवा कमी झाल्यामुळे त्या ठिकाणी थोडा थोडा प्रेस व्हायला लागतो आणि या ठिकाणी काय होतं till the cuff is that pressure in that cuff is slowly lowered till the
फर्स्ट पल्साटाईल साऊंड इज हर्ड. कधीपर्यंत ही हवा कमी केली जाते? जेव्हा पहिला आवाज ऐकायला येतो. डॉक्टरांना आवाज ऐकायला येते स्टेथोस्कोपमध्ये ना. तर पहिला जो आवाज आहे तो आपण मागच्या याच्या शिकलो बघा, लब आणि डब असे दोन आवाज हार्टबीटच्या वेळेस ऐकायला येत असतात. तर पहिला आवाज ऐकायला येईपर्यंत याच्यातली हवा जी आहे ती हळूहळू कमी केली जाते, म्हणजे प्रेशर कमी केलं जातं. बरोबर आहे. आता जेव्हा पहिला आवाज ऐकायला येतो की नाही, त्यावेळेसचं प्रेशर ह्या मॅनोमीटरमध्ये चेक केलं जातं की कोणत्या या ठिकाणी रीडिंगला, कोणत्या रीडिंगला इथं हे बघितलं जातं काय, मर्क्युरीचं जी लेवल आहे ना, तर कोणत्या लेवलला तो पहिला आवाज ऐकायला आलेला आहे आणि तो त्याचा मग सिस्टोलिक प्रेशर ठरला जातो. समजा बरोबर 120 या पॉईंटवर जर पहिला आवाज ऐकायला आला तर त्या व्यक्तीचं सिस्टॉलिक प्रेशर 120 आहे, म्हणजे नॉर्मल आहे असं समजलं जातं. आलं लक्षात तुम्हाला? सो द फर्स्ट पल्साटाईल साऊंड इज हर्ड and that is known as systolic pressure. Now the sounds heard during the measurement of the blood pressures, actually they are called as Korokov sounds. Korokov sound हा शब्द इथे दिले बघा, फक्त हा शब्द लक्षात ठेवा. Korokov sounds. What are Korokov sound? The sound which are heard during the measurement of the BP. BP मोजताना जे काही आवाज स्टेथोस्कोपमध्ये त्या डॉक्टरांना ऐकायला येतात ना, त्याला म्हणायचं कोरोकॉफ साऊंड. तर पहिला साऊंड ऐकायला येतो ज्यावेळेस सिस्टॉलिक प्रेशर जे आहे ते मोजलं जातं. ओके स्टुडंट. नाव आफ्टर दॅट अगेन द प्रेशर इन द कफ इज लोवर्ड. पहिला आवाज ऐकल्यानंतर पुन्हा हळूहळू त्या कफमधलं प्रेशर काय केलं जातं, कमी केलं जातं, आणखीन हळूहळू कमी केलं जातं. कधीपर्यंत? टिल एनी पल्साटाईल साऊंड कॅनॉट बी हर्ड ड्यू टू स्मूथ ब्लड फ्लो. तर त्या ठिकाणी स्मूथ ब्लड फ्लो होत राहतो, हळूहळू तो प्रेशर त्या ठिकाणी कमी केलं जातं, जोपर्यंत दुसरा आवाज त्या ठिकाणी ऐकायला येत नाही. आता ॲक्च्युली यावेळेस जेव्हा दुसरा आवाज ऐकायला येतो ना, तर तो दुसरा आवाज ज्यावेळेस ऐकायला येतो त्यावेळेस जे प्रेशर त्या मर्क्युरी मॅनोमीटरमध्ये दाखवलं जातं ते डायस्टोलिक प्रेशर असतं. समजा दुसरा आवाज ऐकायला आला त्यावेळेस समजा हा 80 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्युरी एवढं प्रेशर जर मॅनोमीटर दाखवत असेल तर तो डायस्टोलिक प्रेशर आहे आणि त्याला आपण काय म्हणणार, मग नॉर्मल ब्लड प्रेशर म्हणणार. ओके स्टुडंट. सो द ऑप्टिमल ब्लड प्रेशर और नॉर्मल ब्लड प्रेशर लेवल ॲक्च्युली इट रीड्स 120/80. पण याच्यामध्ये कमी जास्त असेल तर त्या लो ब्लड प्रेशर असेल तर या दोन्हीपेक्षा संख्या त्या ठिकाणी कमी होईल, आणि हाय ब्लड प्रेशर असेल तर 120पेक्षा जास्त SP असेल, 80पेक्षा जास्त DP असेल. Okay student, so all this is about the measurement of the blood pressure which is measured by the instrument known as sphygmomanometer. Okay student, in the next period we will see the remaining part of this chapter and we will complete this chapter. Okay student, till then goodbye.